اس کی پہلی ایسے دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے، اس پر غور کیجئے جی، پڑھیے گا 33 باب کی پہلی آیت پڑھیے گا، 2-3 آیتیں ہیں اس میں تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی بیٹا۔ اور مرد خدا موسیٰ نے جو دعائے خیر دے کر اپنی وفات سے پہلے، مرد خدا موسیٰ نے جو دعائے خیر دے کر اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت دی، بنی اسرائیل کو کیا کیا؟ برکت دی۔ وفات سے پہلے اس نے اپنی قوم کو برکت سے نوازا کہ میں تمہارے لیے برکت چاہتا ہوں، اس نے برکت دی قوم کو۔ پھر کیا لکھا آگے جی سنیے گا غور سے، وہ یہ ہے اور اس نے کہا خداوند سینا سے آیا، خداوند سینا سے آیا اور شاعر سے ان پر اشکار ہوا، شاعر سے ان پر اشکار ہوا، ان پر ظاہر ہوا، اور وہ سب چیزیں جو خدا کے آمد خدا کے متعلق ہیں وہ بات کر رہا ہے۔ فرما برداری کی بات کہ تم کس قدر اس کی فرما برداری کرو، وہ کیا ہے، وہ کس طرح سے ہے، وہ کیسے آیا ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے، بات کرنا ہے جی۔ غور سے کیا لکھا آگے؟ وہ کوہ فرعون سے جلوہ گر ہوا، پھر کیا لکھا ہے؟ اور لاکھوں قدسیوں میں آیا، وہ لاکھوں قدوسیوں میں سے آیا، لاکھوں قدوسیوں میں سے آیا، اس کی قدرت اور اس کا جاہ و جلال اور اس کا اختیار اور اس کی فرما برداری، اس کا روح وہ بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کس طرح کا ہے، تم نے کیا کرنا ہے۔ وہ وصیت کر رہا ہے برکت دے کر، ان کو یہ ساری باتیں سمجھا رہا ہے جی۔ کیا لکھا ہے؟ اس کے دائنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت واہ، خدا ہاتھ اٹھا دے تو فرشتوں کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ذرا سا اپنا ایسے بھی کر دے، کبھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ خدا کے ہاتھ میں آتشی شریعت ہے۔ وہ جو کچھ انگلی کر کے حکم دے گا وہ اسی وقت ہو جائے گا۔ وہ اتنا بڑا خدا ہے اور اس کا اختیار آپ نے دیکھا ہوگا، یہ شاید نبی کے صحیفے میں اس کے 6 باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فرشتے 2 پروں سے اپنا منہ ڈھانپتے ہیں اور 2 پروں سے اپنے پاؤں ڈھانپتے ہیں۔ ذرا سی بھی ناپاکی خدا کے حضور میں پسند نہیں ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں آتشی شریعت ہے، آگ کے حکم ہے۔ ہمارا خدا آگ ہے، وہ آگ ہے۔ عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا ہے میرا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، اور وہ آگ کی شریعت سے انگلی کرے، حکم دے۔ اس نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو اس کے اندر سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ کیا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ میں آتشی شریعت ہے، وہ آگ سے بھرا ہے، وہ آگ ہے، اور وہ کبھی اس کے سامنے ایسی چیز نہیں ہو سکتی، اور وہ نہ ایسا اس ہونے دیتا ہے۔ اور فرشتے اس لیے خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، اپنے منہ پر اس سے اپنا منہ ڈھانپتے ہیں، کوئی لفظ ذرا زیر زبر کا فرق نہ ہو جائے، کوئی چیز ایسی نہ ہو جائے جس سے میں گنہگار ہو جاؤں۔ کبھی وہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ وہ لاکھوں قدوسیوں میں سے آیا اور وہ اس کے ہاتھ میں آتشی شریعت تھی۔ کیا لکھا تھی اسی آیت میں؟ پڑھیے گا، اسی پہ ذرا بات کریں گے جی۔ کیا لکھا ہے؟ وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے، اس کے سب مقدس لوگ وہ بے شک قوموں سے کیا کرتا ہے؟ محبت رکھتا ہے۔ پھر کیا لکھا آگے؟ اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں، تیرے ہاتھ میں ہے، پھر اور وہ تیرے قدموں میں بیٹھے، وہ تیرے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ ہاللیلویا، وہ تیرے قدموں میں بیٹھے ہیں، ہم بھی اس کے قدموں میں بیٹھے ہیں کہ اے خدا دیکھ میں تیرے قدموں میں بیٹھا ہوں، مجھ پر رحم کر۔ آپ جیسی دعا کریں گے یسوع ویسا ہی آپ کے لیے کر دے گا۔ اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر آپ جتنا یقین کریں گے، جتنا بھروسہ خدا پر کریں گے، اعتماد کریں گے، آپ کو کچھ نہیں مل رہا، آپ کی مخالفت ساری ہوائیں، لیکن ہوا کو بدلنے والا یسوع مسیح جب آپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو سب کچھ بدل جائے گا، سب کچھ چینج ہو جائے گا۔ آپ کو سیکھنا ہے، آپ کو جاننا ہے، وہ بہت بڑا خدا ہے، وہ میری التجا کو سنے گا، وہ میری دعا کو سنے گا، وہ میری دعا پر کان لگائے گا۔ جیسے خداوند کا خادم آج میرے اوپر آئل لگائے گا اور دعا کرے گا، یسوع میرے لیے ویسا ہی کر دے گا جیسے میں نے آج سوچا ہے، جیسے میں نے ابھی سوچا ہے، میں ویسا ہی ہو جائے گا میرے ساتھ۔ کیا لکھا ہے؟ ذرا آگے کیا لکھا ہے؟ پڑھیے گا جی۔ کیا لکھا ہے بیٹا؟ پڑھو گا۔ ایک ایک تیری باتوں سے مستفیض ہوگا۔ واہ، کیا لکھا ہے؟ ایک ایک تیری باتوں سے
मुस्तफीज होगा। हालेलुया। क्या मतलब इसका? इसका मानी है फैज हासिल करना, फायदा उठाना। एक एक फायदा उठाएगा, एक एक आदमी फैज को हासिल करेगा। मैंने आपको कहा था शुरू में दुआ करते, जितना बड़ा आपका ईमान होगा उतना बड़ा खुदा आपकी जिंदगी में पहुंचा करेगा। तो एक एक फैज याब हो सकता है, एक एक आदमी फायदा उठा सकता है, खुदा से फायदा उठा सकता है। अभी इसी वक्त ना हो, अभी इसी वक्त खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, इसी वक्त आपकी जिंदगी के अंदर वो तब्दीली करेगा। आप अगर ईमान लाए हैं, कितने लोग ईमान लाए हैं कि मैं जिंदा खुदा की फरमाबरदारी करूंगा और जो कुछ मेरा खुदा मुझे रफ़ाज कहेगा मैं वो करूंगा। यीशु जो कुछ मुझे से कलाम करके मुझे बोलेगा, कलाम करेगा, मैं वो करूंगा। जो कुछ खुदा का खादम इस कलाम से मुझे बताएगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो यीशु मुझे कहे मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर इसका मतलब है आपकी बरकत को कोई रोक नहीं सकता। आपकी बरकत है। यीशु मसीह के नाम से दुआ करो, सब दुआ करो, सब दुआ करो। आप देखो रुकावियों के हाथों को भी देखो, अपने आप को भी देखो कि आप कितने करीब हैं खुदा के, और खुदा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करना चाहता है, बड़ी गवाही कायम करना चाहता है। लेकिन आप अपनी आदतों को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने ख्यालों को बदलो, अपने नजरिए को बदलो, अपनी आदत को बदलो, अपनी गर्मजोशी को जो है वो उस पर कंट्रोल करो, अपनी जबान पर कंट्रोल करो। तो कोई मेरे मुंह से कोई बात ना हो। जब हम बुरे रास्ते पर चलकर बुराई की बातें करेंगे फिर खुदा कभी नहीं सुनता, फिर खुदा कभी हमारी दुआ का जवाब नहीं देगा। हम एक दूसरे के मुखालिफ इस तरह की चीजें करेंगे, चुगलियां करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें करेंगे, खुदा पसंद नहीं करेगा। खुदा तो ये कहता है अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो। और खुदा जो मेरे मुखालिफ है उनके लिए दुआ करता हूँ, जो मेरे मुखालिफ है उनके लिए दुआएं खैर करता हूँ, उनके लिए सलामती की दुआ करता हूँ। उनको सीधा करना किसका काम है? यीशु मसीह का काम है, खुदावंद का काम है। तो खुदा जिसको सीधा करे, खुदा जिसको जिस तरह से जिस लाइन में खड़ा करे, जिस तरह से आपको बनाए, ये खुदा की बात है। मेरी प्यारी बहनों बेटियों, खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपको बरकत दे। हम अपने आप को कभी नहीं देखते और लोग मजाक उड़ाते हैं आपका कि आप दुआ करने वाले हैं, आप खुदा परस्त हैं, आपके अंदर ये कितनी जो पूरी चीज है आपको देखना है, गौर करना है, अपनी हालत पर गौर करना है। क्या मैं जिंदा खुदा की मर्जी पर चलता हूँ? तो फिर मेरी ज़बान और मेरी होंठ किस तरह की बातें करते हैं? हमने सोचना है, हमने गौर करना है, हमने अपने आप को सुधारना है, अपने आप को खुदा के हुक्मों के अंदर उसके ताबिया करना है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, हमारे पास मौका है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास मौका है। खुदा नजात देने आया है, खुदा नजात देने आया है। उससे नजात ले लो, उससे बरकत ले लो, अपने बच्चों के लिए बरकत ले लो, अपने लिए बरकत दे लो, अपने लिए शिफा ले लो, अपने बच्चों के लिए शिफा ले लो। अगर आप ईमान लाओगे, अगर आप बरकत पर अमल करोगे, कायम रहोगे, वसीयत पर अमल कायम रहोगे। मूसा ने कितनी खूबसूरत बात समझाई, उनको दुआएं खैर दी, अपने मरने से पहले उनको दुआएं खैर दी और बरकत मांगी और उनको बताया कि खुदा क्या है, खुदा क्या कर सकता है। उससे तुम फेवर ले सकते हो, उससे तुम फायदा उठा सकते हो। अगर उसकी मर्जी पर चलो, उसकी मर्जी पर चलो तो फायदा उठा सकते हो, फेवर ले सकते हो। वो आपकी फेवर करना चाहता है, जिससे आपके लिए जान दी है, वो फेवर क्यों नहीं करेगा? वो आपकी फेवर करेगा। जो अपनी जान लुटा सकता है वो फेवर क्यों नहीं करेगा? अपना हाथ ऊंचा करो, अपना हाथ ऊंचा करते रहो, वो मेरी फेवर करेगा। मैं उससे फेवर लूंगा, मैं उससे फायदा उठाऊंगा। मैं जिस मुश्किल में हूँ, मैं जिस मुसीबत में हूँ, मैं जिस आजमाइश में हूँ, मैं अपने खुदा से इल्तिजा करता हूँ। खुदा मैं बात मानूंगा, मैं भी रकाबियों के खानदान की तरह तेरी बात को मानूंगा और मैं अपनी बात को नहीं मनवाऊंगा बल्कि तेरी बात मानूंगा। खुदा यीशु अपने कलाम से सबकी हिफाजत कर, सबकी निगरानी कर। खुदा
तेरा यीशु नाम इनकी जिंदगी में जगा देता है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी दुआ की आवाज मुझे नहीं आ रही। आप एक बुलंद आवाज से कहें यीशु से, उसको आवाज देकर कहो, ऐ खुदा यीशु, ऐ खुदा यीशु मुझ पर रहम कर, ऐ खुदा यीशु मुझ पर रहम कर। शाबाश मेरे बेटियों, आवाज दो, आपकी मुश्किलें जो है वो दूर हो जाएंगी, आसानियां पैदा हो जाएंगी। आसानियां यीशु पैदा करना चाहता है, फायदा उठा लो। जैसे कि हमने असली की किताब में से सीखा है, फैज हासिल कर लो, फायदा उठा लो, खुदा से फायदा उठा लो, फैज हासिल कर लो। हमारी खुदा मदद करना चाहता है, हमें मसीह के उसी अजाब से बचाना चाहता है। और शाबाश, ये तरीका है दुआ करने का। शाबाश, दुआ करो, ऊंची आवाज में दुआ करो, अपने रब्बुल फात से बात करो, अपने मालिक से बात करो, अपने खुदावंद से बात करो। मैं उसका नौकर हूँ, मैं सबसे छोटा उसका खादम हूँ, वो मेरा खुदा है। वो सबको निजात देना चाहता है, वो सबकी मुश्किलों को दूर करना चाहता है, वो आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियां रखना चाहता है। वो सुन रहा हूँ यीशु आज बड़ी गवाही से, आज मैं बड़ी गवाही से, अब मैं वापस आऊंगा अपनी जिंदगी में गवाही कैद कर दे यीशु के नाम से, और मैं गवाही दूंगा तेरे पाक नाम की। खुदा अपने जलाल को जाहिर कर, अपनी कुदरत को जाहिर कर। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में खुदा का तेरा शुक्र करता, तेरी नाम को जलाल देता, मैं तेरी प्रस्तुत करता, तेरी सताश करता। हालेलुया। खुदा पाक अपने रूह से, अपने कलाम से तो हमारी हिफाजत कर, हमारी निगरानी कर, तेरा शुक्र करता यीशु के नाम में, आमीन।